اب کیا صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، عالمی برادری کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، تمام خطے پر بھی تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ گل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ بھارت ایک دفعہ پھر اسی قسم کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے پلوامہ میں کھیلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی فلیگ شپ آپریشنز کی بہت دفعہ بات ہمارے وزیر خارجہ بھی کر چکے ہیں، ہمارے جو فورسز کے چیفز ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بار بار کہا جا چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا اور ہوتا رہے گا اور ابھی ہو بھی رہا ہے۔ اچھا عبداللہ گل صاحب، یعنی کہاں جا کر یہ سلسلہ رکے گا، کیسے رکے گا؟ جب تک نریندر مودی کی حکومت ہے اس وقت تک رہے گا، یا بعد میں آنے والی جو حکومتیں ہوں گی ان پر بھی اس کا اثر پڑتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں نریندر مودی کی جو دوسری ٹرم ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارتی جو ایک سوچ ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ سوچ جو ہے وہ پاکستان مخالف ہے۔ اس لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ نریندر مودی اکیلے ہیں اس جرم میں، وہ تو ان کی پوری قوم بھی اس میں جی شامل ہے۔ آپ نے دیکھ لیا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کس انداز کے اندر پوری قوم نے، بلکہ وہ لوگ جو اپوزیشن میں تھے وہ بھی جو ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ایک تو بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے، لیکن ایک ضرور ہوگا کام کہ اگر نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ وہاں سے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ زور و شور اور آب و تاب جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور اس میں جو دوسرا اہم ترین پہلو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے امریکہ کی شکست افغانستان کے اندر۔ امریکہ کی شکست کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے نریندر مودی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے بھارت جو ہے ہمیشہ سے روس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جب روس کا معاملہ جو ہے اختتام کو پہنچا، افغانستان میں شکست ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے بعد انہوں نے امریکہ کا رخ کر لیا، اور اچانک وہ امریکہ کے نیچرل ایلائی بن گئے، جس کا اظہار کونڈولیزا رائس نے بھی کیا، ہلیری کلنٹن نے بھی کیا۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کو ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کا کیونکہ اس خطے سے نکلنا بھارت کی بوکھلاہٹ کا سبب بن رہا ہے۔ بھارت نے جس نے 4.2 بلین ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی خطے کے اندر جیت نظر آ رہی ہے، پاکستان کی واہ واہ نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کا دہشت گردی کی جنگ کو جو ہے قابو کرنا نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں بھارت کو جو ہے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب یہی جی چیزوں کو لے کے جو بھارت کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اب حالیہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جنرل بپن راوت جن کو انہوں نے کمانڈر ڈیفنس سروسز بنایا، اور اس کے بعد ان کی جو چپکلش چل پڑی ایئر چیف کے ساتھ ابھی حالیہ ڈرون حملے کے حوالے سے، تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا مطلب ہے بھارت کے اندر جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ تقسیم ہوئی ہے۔ ایک وہ ہے جو بی جے پی کی فاشسٹ حکومت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ فاشزم جو ہے کہیں بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کروا دے۔ تو یہ میرے خیال میں ابھی جو بھارت کی بوکھلاہٹ ہے، جو فالس فلیگ آپریشن جس کے لیے وزارت خارجہ خود ہمارے وزیر اعظم صاحب برملا اس کا اظہار کر چکے، آئی ایس پی آر کا ادارہ جو ہے اس کو بتا چکا، اس کا مقصد سوائے یہ ہے کہ بھارت اپنی جو ناکامیاں ہیں، چاہے وہ معاشی ناکامیاں ہیں، وہ کووڈ کی ناکامیاں ہیں، وہ دیگر ان کی سفارتی ناکامیاں ہیں، اس سارے کے اندر بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت ایک ایسی صورتحال چاہتا ہے کہ جس کے اندر وہ پوری کوشش کر کے پاکستان پہ کوئی اپنا ایک ملبہ ڈال دے، اپنی کمزوریوں کا، اپنی شکست کا، اپنی جو ذلت کا، رسوائی کا، اپنی اندرونی مشکلات کا وہ ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی بھارت کے اندر اندرونی طور پر کوئی خلفشار پیدا ہوتا ہے اس کا ملبہ پاکستان پہ ضرور ٹوٹتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے عبداللہ گل صاحب کہ ایسا ہی ہے، اور ڈس انفو لیب نیٹ ورک کا ذکر کر لیں، کس طرح سے جھوٹی انفارمیشن پھیلا کر پاکستان کے امیج کو، ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، متعدد بار سرجیکل سٹرائک کے جھوٹے دعوے جو کہ بعد میں کھل بھی گئے، پلوامہ ڈرامہ جس پر ہم نے دیکھا کہ ارنب گوسوامی کی چیٹس، واٹس ایپ چیٹس لیک ہو گئی، وہ ڈرامہ بھی کھل گیا، اب یہ جو حالیہ ایئر فورس پر ڈرون حملوں کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ
भारत दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ अपनी आवाम को भी बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन आप क्या नहीं समझते कि अब नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ भारतीय आवाम पर खुल चुकी हैं? अब जब भी इंतखाबात होंगे तो आप क्या समझते हैं कि आवाम मुस्तरद कर देंगे और मोदी हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं रह गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो दो बुनियादी बातों पे आया था, एक वो ये आया था कि वो भारत को पुरअमन मुल्क बनाएगा, जिसका बिल्कुल बरअक्स हुआ। दूसरा उसका एजेंडा ये था कि वो कॉरपोरेट इंडिया जो है उसको खुश करेगा। कॉरपोरेट इंडिया का नतीजा ये निकल रहा है कि भारत के अंदर जो हमने अभी देखा, विटनेस किया, जिस तरीके से किसानों का एक बहुत बड़ा, मैं तो उसको इनकलाब ही कहूंगा, वो चल पड़ा और उसने पूरे भारत को लपेट के रख लिया। तो और भारत सरकार जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मफलूज होकर रह गई। तो वो ये सारे अवामिल हैं जिसके नजर में मैं ये देख रहा हूं कि भारत की बीजेपी की हुकूमत शायद ज्यादा देर जो है वो अपने इक़्तिदार को तूल न दे सके, और खास तौर पे अमेरिका के इस खित्ते के जाने के बाद और चीन के किरदार को बढ़ते हुए मामलात जो है वो इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि भारत जो है वो मेरे ख्याल में अपने आप को, उसको एक भारत रखना मुश्किल हो जाएगा। यही वो बातें हैं, कश्मीर उनके हाथ से निकला बैठा हुआ है, आसाम के अंदर उनको तकालीफ आ रही हैं, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पे सिखों की तरफ से आपको मालूम है पंजाब में उनके लिए एक अजाब बना हुआ है, उनके तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिससे मैं आपसे इत्तफाक राय रखता हूँ। भारत के लिए बीजेपी की जो एक दहशतगर्दाना सोच है, और बीजेपी तो एक सामने आपको मालूम है कि उनका एक पॉलिटिकल चेहरा है, लेकिन असल में पीछे आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं, और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो गुंडागर्दी जो है किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं चलती। और खुद अब अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, मुख्तलिफ जराइद के अंदर भारत के जो मकरू चेहरा है वो लोगों के सामने बयान हो रहा है। कश्मीर के हवाले से उनकी जो पॉलिसियां हैं वो तश्तज़बाम हो रही हैं, जो उनके अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, अक़लियतों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, ये वो तमाम अवामिल हैं जो कि भारत को अब एक भारत रहने पे, मेरा ख्याल है कि ये कुछ अरसे की बात है कि भारत को हमें तारीख ये लिखेगी कि एक था भारत, और ये जल्द हमारे बच्चे अपने स्कूलों में पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ख्वाहिश का इज़हार किया है आपने। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि हम हमेशा कहते हैं कि अब आलमी बिरादरी नोटिस ले, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए, या फिर हम पाकिस्तान पर ही वो इल्ज़ाम डाल देता है। भारत क्या करता है? भारत जब इल्ज़ाम लगाता है तो वो वन स्टेप अहेड आगे जाकर कन्विंस करता है, बल्कि मैं कहूँ अगर फोर्स करता है आलमी बिरादरी को, उसका पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक सेट जो है, पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक अलजबरा जो है, वो उसको कन्विंस करता है, फोर्स करता है आलमी बिरादरी को कि वो पाकिस्तान पर शक करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हाथ हमारे साफ होते हैं। तो सर कब तक, वाई डू वी वेट फॉर आलमी बिरादरी टू कम वन स्टेप अहेड और हमारी मदद करे या भारत को बुरा भला कहे? कहाँ कमी, कौन सा वो एक मिसिंग लिंक है जो हम नहीं कर पाते, भारत कर जाता है? बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव जस्ट आस्क्ड। एक्चुअली ये हमारी एक बहुत अरसे से गो वेस्ट की जो फॉरेन पॉलिसी चल रही थी, वो हमने अब एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, और अब हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है, मेरे ख्याल में उसकी जो खास तौर पे मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद से सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई, चैलेंजेस बहुत सारे बढ़ गए। याद रखिए कि जब एक नई सर्द और नीम गर्म जंग का आगाज हुआ, तो उसके अंदर जो कल के दुश्मन थे वो आपके आज के दोस्त बन गए, और जो कल के आपके दोस्त थे वो आज के आपके दुश्मन बन गए हैं। तो हमें मेरे ख्याल में सफारती महाज के ऊपर जो हमने एक नया चैलेंज, एक नया मेरे ख्याल में हमने जो रुख इख्तियार किया है, उससे यकीनन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। यही वो मिसिंग लिंक था जिसकी हमें तलाश थी, कि यानी कि हम वो पॉलिसियां बनाएं जो कि खारजी ना हो बल्कि वाकई खारजा हो, और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर रख के बनाई जाएं। मैं समझता हूं कि इसके अंदर मौजूदा हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट जाता है, और लीडरशिप जो होती है वो एक नया रुख मुतय्यन करती है।
ये बाज़गश्त तो देखिए ना कई दफा से सुनाई दे रही थी कि सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मेरे ख्याल में इसके अंदर ताल्लुकात उस्तवार हुए और चीन के साथ सीपैक के हमने दूसरे फेज के लिए दस्तखत किए, जिस जाहिर है जिसकी वजह जी से हमें एक चीन का एतमाद हासिल हुआ। ईरान के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई और सरहदी मार्केट्स के ऊपर बनाने में इत्तफाक राय जो है वो कायम हुआ। बिल्कुल। और फिर आप देखें कि अफ्रीका के ममालिक के साथ हमने अपने स्ट्रेटेजिक जो यूरोपियन यूनियन के साथ खास तौर पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हमने बनवाया, एंगेजमेंट प्लान जो बनाया, उसके ऊपर पाकिस्तान के दस्तखत करने, तो ये वो तमाम मिसिंग लिंक्स थे जो हमें मेरे ख्याल में चाहिए थे। और इसी तरह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें भी गर्मजोशी देखने में आई। एक वक्त वो था कि जब हमारा बिल्कुल जो है वो उनसे दूरी अख्तियार कर ली और खास तौर पे अफगान मसले के अंदर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा। इससे पहले ट्रंप हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को एक जनूबी एशिया के अंदर एक मसला करार देने लग गई थी, लेकिन आज वो पाकिस्तान की हुकूमत को अमन का शराकतदार ठहराते हैं। तो मेरे बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कही है कि भारत पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में खुद तनहा होता जा रहा है और पूरी दुनिया पर भारत का जो असल चेहरा है, मोदी सरकार की पॉलिसीज़ का जो असल चेहरा है, जो मकासद हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और वो दिन दूर नहीं कि ये पॉलिसीज़ भारत को दो टुकड़ों में तकसीम कर